بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دستور کے موافق یروشلم جایا کرتے تھے. 12 برس کی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور خداوند یسوع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر جب آپ آزمائش سے فارغ ہوئے, آزمائے گئے, اس کے بعد پھر آپ یروشلم کی طرف گئے. ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی تو خداوند یسوع مسیح یروشلم جاتے. بائبل میں لکھا ہے وہ پھر یسوع یروشلم گیا, اور جب وہ یروشلم میں جاتا ہے تو یروشلم میں ہیکل کے قریب ایک برآمدہ تھا, اور اس برآمدے وہ 5 برآمدے تھے, اور وہاں پر ایک حوض بنا ہوا تھا, اور اس حوض کو بیت حسدہ کہا گیا ہے. بیت حسدہ کا مطلب ہے, عبرانی زبان میں بیت کہتے ہیں گھر کو, جیسے بیت اللہ بھی ہے, بیت گھر کو کہتے ہیں, اور حسدہ جو ہے اس کا مطلب ہے رحم, ترس, مہربانی. سو ایسا حوض جہاں پر رحم ہو, جہاں پر مہربانی ہو, جہاں پر کرم کی نگاہ ہو, جہاں پر فضل ہو, اور فضل, مہربانی, رحم, ترس, یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. ان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے جو انسان کی اوقات کے اندر چیز نہ ہو وہ اس کو مل جائے. میرے ساتھ رہیے. جو اس کی بساط کے اندر نہ ہو, جو اس کی اوقات کے اندر نہ ہو, جو اس کے بس کے اندر چیز نہ ہو, اور وہ اس کو چیز مل جائے, اس کو کہتے ہیں یہ رحم ہو گیا ہے, یہ فضل ہو گیا ہے, یہ ترس ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل نہیں تھا اس کو ریسیو کرنے کے, اس کو لینے کے, اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے, تو اس کو جو مل گیا ہے تو یہی فضل ہے, یہی رحم ہے, یہی ترس ہے, یہی مہربانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لے نہیں سکتا تھا. اور وہاں پر حوض تھا, اور اس حوض کا نام بیت حسدہ رکھا گیا تھا. ایسا حوض جہاں رحم کیا جاتا ہے, جہاں ترس کیا جاتا ہے, جہاں پر خدا ترس کھاتا تھا. اور بائبل بتاتی ہے کہ ہر روز فرشتے کو خدا بھیجتا تھا, ہر روز خدا فرشتے کو ارسال کرتا تھا, اور کہتا تھا فرشتہ جا, اور جا کر حوض کو ہلا, اور جب تو حوض کو ہلائے گا تو جو پہلا مریض ہے وہ اس حوض کے اندر اتر جائے گا تو وہ چنگا ہو جائے گا. یہ ہے رحم. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یروشلم کے اندر صرف یہودی نہیں, غیر قوم کے لوگ بھی وہاں پر جاتے تھے, اور بڑی بھیڑ ہوتی تھی وہاں پر. آج دیکھ لیجئے, آج کہا جائے کہ شفا یہاں سے ملتی ہے, تو جو شفا لینے والا ہے وہ اس پر توقع نہیں کر رہا کہ کیسے ملے گی. انہیں کہو کہ پانی لے آؤ, وہ پانی لے آئے گا. اسے کہو بوتل خرید لو, وہ بوتل خرید لے گا. اسے کہو تیل لے آؤ, وہ تیل لے آئے گا. ہاں, جو اس کو کوئی غرض نہیں ہے, اس کو شفا سے غرض ہے. اس نے پاس مٹی لے کے دعا کر دو, اس کو شفا سے غرض ہے. چاہے اس کو مٹی دے دے, چاہے پاگل مٹی کا تیل بھی دے دو, انہیں وہی لے جائے گا. کیوں؟ اس کو تو شفا سے غرض ہے. اور جو غیر یہودی ہیں اور یہودی ہیں وہ سارے کے سارے جاتے تھے اس حوض کے پاس, اور لائن لگی ہے, بہت بڑی دھکم پیڑ ہے, دھکم پیڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں فرشتہ ہر روز آتا ہے, اور ہر روز لوگ وہاں چنگے ہوتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, اور کئی مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا, اور اپنی قدرت کو وہاں ظاہر نہیں کیا. ہوتا یہ تھا, ایک مریض آتا اور ایک ٹائم میں ایک شفا پاتا تھا, سارے نہیں شفا پاتے تھے. ایک ٹائم میں جو پہلے اتر جاتا وہ شفا پا جاتا, جو بعد میں اترتا وہ نہ شفا پاتا, کیونکہ پھر انتظار کرنا ہوتا تھا کہ فرشتہ آئے اور حوض ہلائے. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ میرے ساتھ رہیے, کتنے دن؟ کیلکولیٹر کتنوں کے پاس ہے؟ موبائل کتنوں کے, اسمارٹ فون کتنوں کے پاس ہے؟ ایک سال میں 365 دن, اور 38 کو کے ساتھ ذرا ضرب دے دیں اس کو, 365 دن. تھینک یو, آپ نے کنفرم کیا. 13 اگر 365 دن سال میں ہے تو مریض کتنے سالوں سے ہے؟ جو اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو تو بہتر معلوم ہے کہ اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. 38 سالوں کو ہم نے ملٹیپل کرنا کس کے ساتھ؟ 365, تو کتنے سال بن گئے؟ 13,870 مریض اس کے سامنے چنگے ہوئے.
کتنے مریض؟ 13,870 مریض اس شخص کے سامنے چنگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کتنے سالوں سے تھا؟ تو یسوع مسیح کی عمر کتنی ہوگی؟ میرے نال میں جڑا یسوع مسیح کی عمر، میرے آقا کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا اور یروشلم میں چلے گئے، مریض 38 سالوں سے پڑا ہے، 13,870 مریض پہلے چنگے ہو چکے ہیں، جس کا اور وہ مریض جو وہاں پر پڑا ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور میرے آقا کی عمر ابھی صرف 31واں برس چل رہا ہے، 31واں برس چل رہا ہے۔ اب 31 کو 365 کے ساتھ ضرب دے لیتے ہیں، کتنے دن بن گئے؟ یسوع مسیح کی کتنے دن ہو گئے دنیا میں آئے؟ 11,315 دن تو یسوع کو پیدا ہوئے ہیں، تو مریض 13,870 دنوں سے وہاں پڑا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے تھے کہ یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے کا یہاں پڑا ہوا ہے، میں تو اس وقت ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، میں تو متولد بھی نہیں ہوا تھا، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تب سے یہ مریض یہاں پر پڑا ہوا ہے، اور اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو میری بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن میں صرف ایک ہی مریض اچھا ہوتا تھا۔ میرا آقا جو بالکل ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ان کی عمر اس مریض سے، اس کی بیماری سے بھی چھوٹی ہے۔ مریض بڑا ہے، بیماری چھوٹی ہے، اور یسوع مسیح مریض سے بھی بڑا اور اس کی بیماری سے بھی چھوٹا، عمر میں بیمار سے بھی چھوٹا اور بیماری سے بھی چھوٹا، اس کی بیماری سے۔ ابھی آپ 31 سال کے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں پر حوض پر جاتے ہیں اور جا کر وہ دیکھ رہے ہیں سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو اس مریض کے پاس جاتے ہیں، کئی مرتبہ میرے آقا نے دیکھا ہوگا، کیونکہ کئی دن خداوند یسوع مسیح وہاں رہتے تھے، اور یسوع مسیح نے دیکھا ایک دن مسیح کو ترس آ گیا، مسیح کا دل ترس سے بھر گیا، اور مسیح کا دل ترس سے اس وقت بھرتا ہے جب اگلے کی اوقات نہیں ہوتی، جب اگلا بے بس ہوتا ہے، جب اگلے کی ذات کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں ہے، جب اگلا وہ چیز حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تب مسیح کو ترس آ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان کی ذات کے اندر، انسان کی قدرت کے اندر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے نہ پیسہ ہو، نہ قوت ہو، نہ طاقت ہو، تب مسیح کی آنکھوں کے اندر سے آنسو رحم کے جاری ہو جاتے ہیں کہ نہ اس کے پاس دوا کے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس رہنے کے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس بیٹھنے کے پیسے ہیں، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، تب اس کو رحم آ جاتا ہے، اور مسیح کو اس پر رحم آ گیا۔ مریض اور بھی بہت سے ہیں، پیشنٹ اور بھی بہت سے ہیں، بیمار اور بھی بہت سے ہیں، لیکن مسیح کو اس شخص پر ترس آیا، اور جیسے مسیح کو اس پر ترس آیا، میرے آقا نے اس سے جا کر کہا، کیا تو، میں حوالہ پڑھ کے گیا ہوں، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہی الفاظ ہے، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ بیماری میں بڑے بڑے ایمان والے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اہل ایمان بت پرستی کے اندر راغب ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان اور بڑے بڑے ایمان کے سورما بیماری میں آ کے گر جاتے ہیں، اور یہ نہ ایمان کا سورما ہے، نہ ویسے سورما ہے، یہ عام انسان ہے۔ جب اس کو میرے آقا نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو جواب کیا ملا؟ مجھ سے پہلے کوئی اتر جاتا ہے، اور آگے ایکسکیوز کیا ہے، بہانہ کیا ہے؟ بہانہ یہ ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے، اسے نہیں پتا، اور ریفرنس کیا دے رہا ہے؟ فرشتہ حوض ہلاتا ہے اور مجھ سے پہلے کوئی اس میں اتر جاتا ہے۔ ریفرنس یہ دے رہا ہے کہ جناب فرشتہ حوض ہلاتا ہے، اس کے ساتھ ایسے خداوند یسوع کے ساتھ ٹریٹ کر رہا تھا کہ تو ابھی 31 سال کا ہے، میں تو 38 برس سے مریض ہوں، میں تو 38 برس سے اس حوض کے کنارے پڑا ہوں، تو 31 سال کا، میں 38 سال کا، میری بیماری تیری عمر سے بڑی ہے، تو تجھے میں کیا بتاؤں؟
مجھ سے پہلے کوئی اتر جاتا ہے جیسے حوض چلتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے، مجھ سے پہلے کوئی اترتا ہے، فرشتہ آتا ہے۔ تو بتا کس کو رہا ہے؟ جس نے فرشتے بنائے۔ بتا کس کو رہا ہے؟ جس نے فرشتے بنائے۔ بتا اس کو رہا ہے کہ تو چھوٹا ہے، تو ابھی اوائل عمری کے اندر ہے، ابھی تو جوانی کے اندر آیا ہے، تجھے کیا معلوم یہ فرشتہ آتا ہے؟ تو بتا بے وقوف شخص اس کو رہا ہے جو فرشتوں کو بنانے والا ہے، جس کے کہنے سے فرشتے بنے ہیں، جس کے کہنے سے ملائک وجود کے اندر آئے ہیں، اور ملائک جس کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ بتا اس کو رہا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے عرش معلیٰ پر براجمان ہوتا ہے، جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، تو کروبیم اور سرافیم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اتنے جلال اور اتنا جلال اس کی زندگی اور اس کے چہرے کے اندر ہوتا ہے کہ اس جلال کو برداشت نہ کرتے ہوئے دو پروں سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، دو پروں سے اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتے ہیں، دو پروں سے اپنے پاؤں کو چھپا لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب مسیح کے چہرے کا جلال کی جھلک ہم فرشتوں پر پڑ جائے اور وہ فنا ہو جائے۔ حالانکہ فرشتے بھی نورانی ہیں، تو میرے آقا کے چہرے کے نور سے جو نور نکل کر ان کو نورانی کرتا ہے، ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ بات کس کی کر رہا ہے؟ فرشتے کی۔ اور اوقات کیا ہے فرشتے کی؟ میرے سامنے ساتھ رہی ہے، اوقات کیا ہے فرشتے کی، ذات کیا ہے فرشتے کی۔ فرشتہ میرے آقا کے سامنے بے وجود ہے، فرشتے کی ہستی میرے آقا کے سامنے ہیچ ہے، فرشتے کا وجود میرے آقا کے وجود کے سامنے بے وجود ہے، فرشتے کی قدرت میرے آقا کی قدرت کے سامنے بے قدرت ہو جاتی ہے، کیونکہ قدرتوں کا مبدا اور قوتوں کا سورس جو ہے، مبدا قوت جو ہے وہ تو سامنے کھڑا ہے، تو اس سے کہہ رہا فرشتہ پہلے آتا ہے۔ جب انسانوں بیماری انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، وہ خدا سے ایمان ہٹا کے کہیں اور لے جاتی ہے۔ فرشتے پہ تو عقل کر رہا ہے، اور ساتھ فرشتے کی کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں۔ جب وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کسی فرشتے کی آج تک جرت ہوئی ہے کہ آقا کے چہرے کی طرف یوں کر کے دیکھے؟ کسی فرشتے کی؟ کروبین کی، اسرافیل کی، میکائیل کی، جبرائیل کی؟ کوئی ایک فرشتہ مسیحیوں دس دو۔ فرشتے کی اوقات ہے کہ خداوند یسوع کے چہرے کی جھلک کو برداشت کر سکے؟ کیا کوئی فرشتہ میرے آقا کا مقابلہ کر سکتے ہیں مسیحیوں؟ جبرائیل مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میکائیل مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اسرافیل مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کروبین مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ذرا دونوں ہاتھ ہلا کے بتائیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ ہلا کے بتائیں کر سکتے ہیں؟ کوئی فرشتہ یسوع کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ یسوع کا نور کی تاب نہیں لا سکتا، کوئی فرشتہ اس کے چہرے کی جھلک کو نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ وہ مبدأ انوار ہے۔ اگر فرشتے آگ سے بنے ہیں تو میرے چہرے یسوع کے چہرے کی جھلک سے آگ نکلتی ہے، اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے۔ اس نے جب یوحنا رسول نے اسے دیکھا تو اس نے کہا، جب میں نے اسے دیکھا تو وہ پاؤں تلے تک کا جامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے سورج کو کتنے کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ کتنی دیر دیکھ سکو گے؟ سیکنڈ۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، دھندلا جائیں گی، آپ کی قوت بصیرت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سورج کے اندر اتنی آب و تاب اور اتنی روشنی ہے کہ وہ انسان کی ننگی آنکھ کو خراب کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر اتنی قوت بصارت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھی سکے ننگی آنکھ کے ساتھ۔ لہٰذا یا اسے خوردبین کا استعمال، دوربین کا استعمال، گلاسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں کر رہا تھا ننگی آنکھ سے، اینک سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورج دیکھا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، خوردبین سے، دوربین سے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس کے اندر روشنی اتنی ہے، اتنی روشنی ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ جو سورج ہے یہ آفتاب کاذب ہے۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، ایسا سورج جو جھوٹا ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا سورج ختم ہو جائے گا۔ ایمان رکھتے ہیں؟
ایک دن آئے گا سورج، چاند کیا ہوگا؟ چاند کی روشنی جاتی رہے گی، ستارے گرا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا۔ تو اگر یہ خاتمہ ہونے والا ہے تو سورج کی روشنی جو ہے مختصر مدت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ کسی اور کی روشنی ہے۔ بائبل بتاتی ہے، خدا کے کلام میں لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے کلام ہی، اور یہی ابتدا میں خدا کے سب چیزیں اس کے، سب چیزیں اس کے، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا، کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا، اس میں زندگی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز میں خداوند کے کلام میں لکھا وہ کلام جو ابتدا میں تھا، خدا نے کہا آسمان پر نیر ہو، نیر اکبر آسمان پر بنایا جائے جو دل کو روشنی بخشے، اور نیر اصغر بنایا جائے جو رات کو روشنی بخشے، اور خدا نے آسمان کے اوپر انوار بنائے۔ وہ کہتا گیا، چیزیں بنتی گئے، اور بائبل میں لکھا ہے سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا، سورج اس کے بغیر پیدا، چاند اس کے بغیر پیدا، ستارے اس کے بغیر پیدا، سیارے اس کے بغیر پیدا، روشنی اس کے بغیر پیدا، اور سورج کی روشنی مسیح کے بغیر ادھوری ہے۔ جب تک وہ مسیح کا چہرے کا جلال اور اس کی آنکھوں کا نور دیکھ نہیں لیتا، سورج تو نور ہی نہیں ہوتا۔ جب تک یسوع مسیح کے چہرے کا نور سورج پر نہ پڑے، سورج کے اندر روشنی نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں کیسے تھی؟ اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ آگ کے شعلہ کی مانے، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانے جو بھٹی کے اندر سے دبا کر نکالا گیا ہو۔ تو میرا آقا سراپائے جلال ہے، میرا آقا سراپائے حسن ہے، میرا آقا مبدائے انوار ہے۔ اس کے چہرے کے نور سے انوار نکلتے ہیں، اس کے چہرے کے نور سے نور نکلتا ہے۔ اس لیے اس نے اعلان کیا، دنیا کا نور، دنیا کا نور میں ہوں، اور فرمایا آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ تو یہ وہ ہے جس سے انوار نکلتے ہیں، جس سے نور نکلتے ہیں۔ تو فرشتے جو بنائے گئے، سورج مسیح کے نور سے، چاند مسیح کے نور سے، ستارے مسیح کے نور سے، سیارے مسیح کے نور سے، اور جو فرشتوں کے اندر نور ہے وہ بھی میرے آقا کا ہی ہے۔ کوئی فرشتہ بغیر میرے آقا کے نور کے نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس فرشتے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، اپنے پاؤں کو چھپاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو چھپاتے ہیں، اور زمین پر یوں کر کے میرے آقا کے سامنے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، اور تو ان کے اوپر جلال کی ایک جھلک ٹھہرتی ہے، اور جس سے وہ جلالی ہو جاتے ہیں، وہ جلال میرے آقا کا ہے۔ اگر وہی آقا کا جلال فرشتے کے چہرے پہ پڑ جائے، فرشتہ بھسم ہو جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے فرشتہ آ کے ہلاتا ہے اوقات کسے فرشتے ہے؟ فرشتے کی ذات اس کی ذات کے سامنے، اور خالق کو مخلوق سے کیا واسطہ؟ مخلوق اس سے کہے کہ خالق میں بڑا ہوں، تو مجھے بنانے والا، میں تیرے برابر ہوں۔ میکائیل، جبرائیل، سرافیم، کروبیم، تمام فرشتے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لوسیفر نے کہا میں حسن میں خاتم کمال ہوں، حسن میرے اندر سے نکلتا ہے۔ تو جس کو کہہ رہا ہے وہ مبدائے حسن ہے، جو مبدائے حسن ہے اس کو کہہ رہا ہے میں سراپائے حسن ہوں۔ جو الہوں کا الہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب المشرقین و رب المغربین ہے، جو عرش معلیٰ پر تخت نشین ہو کے وہاں براجمان ہوتا ہے، اس کے برابر آ رہا ہے اور کہتا ہے میں
आतशी पत्थरों के दरमियान चलता हूं, लेकिन मेरे आका के आंख की झलक जो है वो सूरज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लूसीफर कौन है? आसमान पर गिरा दिया गया, आसमान से गिरा दिया गया। उसे 38 बरस के मरीज को यह भी नहीं पता कि ये वो है जिसने लूसीफर को अपने पैरों तले कुचल दिया और उसे आसमान पर से गंदगी की तरह जमीन पर पटक दिया। लिखा ऐ जमीन वालों अफसोस तुम पर, क्योंकि इब्लीस बहुत गुस्से में आ रहा है, क्योंकि उसका वक्त थोड़ा है। और बाइबल में लिखा उसने आसमान पर से उसे गंदगी की तरह पटक दिया। और आज ये कह रहा है फरिश्ता आके हलाएगा। तेरी अकल खराब हो चुकी है, तेरा जहन बीमारी ने खराब कर दिया है। एक औरत थी जो सोखार के कुएं पर बैठी हुई थी और आका ने उससे कहा मुझे पानी पिला, तो आपने उसे कहा जा अपने शौहर को लेकर आ। कहानी से आप वाकिफ हैं। आखिरकार उस खातून ने कहा क्या तू हमारे बाप से बड़ा है? क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है? तो मेरे आका ने बा आवाज से बुलंद कहा ऐ नादान खातून सुन ले, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। नबियों की रहनुमाई मैंने की है, पैगंबरों की रहनुमाई मैंने की है, रसूलों की रहनुमाई मैंने की है। अंबियाए अकबर हो या अंबियाए असगर हो, उनके अंदर मेरा रूह काम करता था। किताबें मैंने लिखवाई है, तौरात मैंने लिखवाई, ज़बूर मैंने लिखवाया, सहाफ़ुल अंबिया मैंने लिखवाए, नबी पैगंबर मैंने भेजे। और तू मुझे कह रही है इससे पहले इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। और आज 38 बरस का मरीज ये कह रहा है फरिश्ता आके हौस को हिलाता है, फरिश्ता आके हौस को हिलाता है। बता किसे रहा है? जो फरिश्तों को अरसाल करता है, जिसने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि हस्ता के हौस पर तूने जाना है और जाके हलाना है। और जिस दिन मेरा आका उस हौस के पास खड़ा था, फरिश्ता आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? फरिश्ता इसलिए नहीं आया होगा कि ये वो है जिसने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जा आज मैं हौस को हलाऊंगा नहीं, बल्कि हाथ बांध के हौस के सामने खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि हौस को हिलाने वाला मैं हूँ, हिलवाने वाला ये है। आज वही सामने खड़ा है, मेरी जुर्रत कहां से होगी? मैं कहां शिफा बांटू? मैं कहां शिफा बांटू? शाफी तो खुद आ गया है, शाफी खुद आ गया है, मैं कहां से बांटू? और मैं तो मखलूक हूं जो बांटने आया हूं। खालिक खुद उतर के आया है, तो खालिक खुद ही बांटे, मेरी औकात नहीं है इसके सामने खड़े होने की। मेरी औकात नहीं है कि मैं हाथ बंद के खलो गया करके। आका तू ही कर जो कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी औकात से बाहर है, मेरी औकात से बाहर है। मेरे आका ने कहा तंदुरुस्त होना चाहता है? तो जवाब क्या दिया? मेरे पास कोई नहीं है। पहले कहा फरिश्ता आता है, हौस हलाता है, जो पहले उतरता है उसको क्या होता है? वो चंगा हो जाता है। तो अब क्या कह रहा है गिल साहब? अब कह रहा है मेरे पास कोई नहीं है। बीमारी एटी अजाब दी होती है ना, सक्के भी छड़ा देते, सक्के जो ना सक्के वो भी छड़ देते। जिधर अयूब के बीच बो आ रही थी, अयूब के बदन से बदबू आ रही थी, कीड़े पड़ गए थे, एक कीड़ा नीचे गिरता था उठा के ऊपर रखता था, तो सगी बीवी थी ना, आ गई पास, आके कहती है किस खुदा की बंदगी करता है? क्या कर? खुदा की तकफीर कर और मर जा। इस शख्स जो 38 साल का मरीज था, इसने खुद कहा मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं। यीशु ने कहा कोई नहीं, कहा कोई भी नहीं, एक भी मेरे पास नहीं कि मेरी बीमारी के अंदर मुझे संभाले। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है, मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया है, मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरी बहनें मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे अजीजों अकारीब मुझे छोड़ के चले गए हैं और मुझे बेबस लाकर यहाँ डाल गए हैं। कोई आके मेरे मुंह में रोटी डालता है,
کوئی آ کے میرے منہ میں پانی ڈالتا ہے، کوئی خدا ترس اس برآمدے کے اندر پڑا ہوتا ہے مجھے اٹھا کے باتھ روم تک لے کر جاتا ہے، کوئی میری سیوا کرتا ہے، یہاں کئی خدا ترس ہے کیونکہ اس کا نام بیت حسدہ ہے، رحم کا گھر ہے، یہاں بڑے رحیم لوگ آتے ہیں لیکن میرا سگا کوئی نہیں آتا، پرائے آ کر رحم کر کے میرے منہ میں پانی ڈالتے ہیں۔ میرے ہاتھ بھی ساکن ہیں، اگر میں ہاتھ میرے ٹھیک ہوتے، ہاتھوں پہ فالج نہ ہوتا تو میں کونیوں کے بل ہو کے ہی حوض کے اندر چلا جاتا، اگر میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی تو میں ٹانگوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ رینگ کر کے حوض کے اندر چلا جاتا۔ نہ میری ٹانگیں ٹھیک ہے، نہ میرے بازو ٹھیک ہے، میں تو زندہ لاش ہوں، میں پس مردہ ہوں۔ یہاں پر عزیز میرے چھوڑ گئے ہیں، لوگ مجھ پر رحم کر کے روٹی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ خداوند میں بے سہارا ہو چکا ہوں، میں لوارث ہو چکا ہوں، میرے وارث ہی ختم ہو چکے ہیں، میرے آگے پیچھے کے لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ میرے آقا کا دل رحم سے بھر گیا، درد سے بھر گیا، جو ہی ان کو رحم آیا آپ نے کہا تیرے پاس اگر کوئی نہیں ہے تو آج میں تجھے حوض کے اندر بھی نہیں اتاروں گا، کیونکہ حوض کا فرشتہ وہ سامنے کھڑا ہاتھ باندھ کے میرا انتظار کر رہا ہے، میرے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آج تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ تیری بیماری میں تیرے پاس کوئی نہیں ہے تو میں تیری بیماری میں آ گیا، تیری مشکل میں تیرے پاس کوئی نہیں ہے میں تیری مشکل میں آ گیا، کیونکہ تیری ماں نے تجھے جسمانی طور پر پیدا کیا، تیرے باپ نے تجھے جسمانی طور پر پیدا کیا، تیرے بھائی بہن تیرا تخم ایک ہے، تیرے ڈی این اے ایک ہے، لیکن میں تیری ماں سے بڑا ہوں، میں تیرے باپ سے بڑا ہوں، میں تیری بہنوں سے بڑا ہوں، میں تیری بیوی کے پیار سے بڑا ہوں، میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ ماں اپنے شیر کھار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ میں تجھے جانتا ہوں، تو 38 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کئی سالوں سے سسکیاں لے رہا ہے، تیری وہ آہیں، تیری وہ منتیں، تیری وہ فریادیں جو بستر کے اوپر تو نے کی، آج میں فرشتے کو نہیں بھیج رہا، آج میں نبی کو نہیں بھیج رہا، آج میں پیغمبر کو نہیں بھیج رہا، آج میں رسول کو نہیں بھیج رہا، آج میں خادم کو نہیں بھیج رہا، آج میں مبشر کو نہیں بھیج رہا، آج میں خود آ گیا ہوں۔ یہ تیری دعائیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، تیرے آنسو یادگاری کے طور پر میرے مشکیزے کے اندر بند تھے۔ تو 38 سال سے آنسو بہا رہا ہے، جب تیری ماں تجھے چھوڑ کر گئی تو بیماری کے لیے رویا، اپنی ماں کے لیے رویا، تیرا باپ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تو روتا گیا اور کہتا گیا اے خداوند باپ چھوڑ گیا، اے خداوند ماں بھی چھوڑ گئی، اے خداوند بھائی بھی چھوڑ گئے، اے خداوند سارے لوگ مجھے چھوڑ گئے۔ تو آنسو بہاتا گیا، میں مشق کے اندر بند کرتا گیا، میں مشکیزے میں ان آنسوؤں کو لیتا گیا۔ 38 سال سے تیرا مشکیزہ جو ہے میرے حضور میں لبریز ہو گیا اور آج وہ بھر گیا ہے، بھر کے تیرے آنسوؤں سے بارگاہ الہی میں چھلک رہا ہے، اور جو تیری آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں یہ مشکیزے کے اندر سے بھی چھلکتے اور امڈتے ہیں، کیونکہ بارگاہ الہی میں عرش معلیٰ پر خدا کے تخت کے سامنے ایک ایسی مشق ہے جس کے اندر سارے تیرے آنسو میں نے رکھے ہیں، اور وہ میں یادگاری کے طور پر باپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے باپ یہ آنسو اس مریض کے ہیں، یہ آنسو اس کے ہیں، یہ آنسو اس کے ہیں، اس نے بڑا کام کے لیے بھائے ہیں۔ اب اے خداوند ٹائم آ گیا ہے، اس آنسوؤں کی تعداد کو دیکھ، ان کی مقدار کو دیکھ، ان کی شدت و حدت کو دیکھ۔ اے باپ ان آنسوؤں پر نظر کر، اور اب مجھے خود جانا ہے باپ، مجھے خود جانا ہے باپ۔ میں فرشتے کو نہیں بھیجوں گا باپ، میں جبرائیل کو بھی نہیں بھیجوں گا باپ، میں میکائیل کو نہیں بھیجوں گا باپ، میں سرافیموں کو بھی نہیں بھیجوں گا، میں کروبیموں کو بھی نہیں بھیجوں گا باپ، میں کسی نبی کو بھی نہیں بھیجوں گا باپ، میں کسی پیغمبر کو بھی نہیں بھیجوں گا باپ، میں
किसी रसूल को भी नहीं भेजूंगा। बाप अब मैं खुद इसके पास जाने लगा हूँ। और सुन, अब मैं तेरे पास इसलिए आया, तेरे आंसू मेरी मुश्किल में बंद है, और वो भी यादगारी के तौर पर। और अब मैं तुझे खुशी की खबर देता हूँ, जो आंसुओं से बोएगा वही खुशी की फसल काटेगा। जो आंसुओं से बोएगा वही खुशी की, जो आंसुओं से बोएगा वही खुशी की, जो आंसुओं से बोएगा वही खुशी की। जो रोता हुआ जाएगा, हंसता हुआ आएगा। कहती सयूनी यहोवा ने लियाते जब छुड़ा तद सादा हाल सी, जब सुपना कोई वेखदा। सपने लगते हैं, ख्वाब लगते हैं कि आंसुओं की कदर भी होती है। हम आंसू बहा रहे होते हैं अपनी बीमारी पे, हम अपनी लाचारी पे, हम अपनी तंगी पे, हम अपनी गुर्बत पे, हम अपनी बेरोजगारी पे, और हम कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं, हम तन्हा हो गए, हम अकेले हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बाप, मेरे बुजुर्गों, बच्चों, अगर कोई सुनने वाला नहीं है जो दुनिया के अंदर आपको लाने का जरिया है, अगर वो ही सुनने वाला नहीं है, तो जो दुनिया के अंदर आपको भेजने वाला है वो कहता है मेरे कान इतने भारी नहीं हो गए कि तेरी दुआ सुन ना सको, और मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझे बचा ना सको। मेरे कान तेरी दुआओं पर और मेरे हाथ तेरे लिए पड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कान तो बगैर रख चुके, हालेलुया। मेरे कान इतने भारी नहीं कि तेरी दुआओं को सुन ना सके। तो गिरा तो सही आंसू, तो वो आंसू खुशी की फसल काटेगा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया क्या? मेरे पास कोई नहीं। कहा मेरे पास कोई नहीं। तो यहोवा खुदा जिसके पास कोई नहीं, वो कहता है मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हुआ, मैंने तुझे नहीं ना छोड़ा। तेरी माँ भूल गई है, तेरा बाप भूल गया, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास कोई नहीं। और फरमाया उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने चारपाई उठा और अपने घर को। जब यीशु ने कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा, और जैसे उसने देखा कि मेरे बाजू काम करना शुरू हुए, उठ गए, ये भी उठ गया, मेरे पाँव ठीक हो गए, मेरी टांगें ठीक हो गई, मेरा जिस्म हिलना जुलना शुरू हो गया। जो हिलना जुलना शुरू हुआ तो बाइबल में लिखा वो एकदम उठा और उठकर अपनी चारपाई अपने ऊपर उठा के भागना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा उठकर अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला गया, भागना शुरू हो गया। भागता भागता चारपाई उठाए, यीशु पीछे भी घर जाके देंगे। और मेरी गलती सुन ले पड़िया, सुन तो सही मेरी बात। भागना शुरू हो गया, भागना, भागते भागते आगे गया। एक इतनी लंबी दाढ़ी वाला बंदा मिल गया, सर पे टोपी पहनी हुई है, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबा सा चोगा पहना है। फल लिया, बाजू से पकड़ लिया, क्या हो पड़िया, किधर, कहाँ जा रहा है? और आज ये चारपाई सर पे क्यों उठाई है? कहते हैं मुझे क्या पता। कहता तुझे नहीं पता शपथ है? कहता मुझे क्या पता। वो कहता उठाई क्यों है? कहते कि बंदा आया सो ले आकर चोकले तो मैं चोकले। भागा सर के ऊपर उससे चारपाई रखी, भागा। वो बड़ी लंबी दाढ़ी वाला, लंबे बालों वाला, टोपी सर पर पहनी, चोगा पहना हुआ, पकड़ लिया बाजू, सर पे चारपाई क्यों उठाई है? और तुझे मालूम नहीं है आज शपथ का दिन है? कहता जी नहीं। कहता किसने कहा तुझे उठा? कहता एक बंदा आया था, नौजवान था, कोई 30-31 साल का नौजवान था, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी सी, बड़ा खूबसूरत सा चेहरा था, उसके चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी। उसके चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी क्योंकि फरिश्ते तो उसके चेहरे पर नजर करने के मुश्ताकत के लिए औकात है, तो उसके चेहरे पर नजर टिका सके। यहाँ सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना कहता जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें कैसी थी, आग के शोला की मानद, और उसके मुंह से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी। और जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पे जलाल 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 था। और ये वो है जिसे फरिश्ते कहते हैं कुद्दूस। मेरे साथ कहिए कुद्दूस 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 कुद्दूस।
जिसे कुदूस कुदूस कहते हैं, उसके चेहरे को तू जान सकता है? कहता 31 साल का लगभग जवान था, चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल ही नहीं सका। बस एक झलक सी नजर आई उसकी, बस एक झलक उसकी आंखों की देखी, फिर मेरी आंखें नीची हो गई। क्यों ना आंखें नीची हो? शमाउन जैसा फारसा आका को अपनी गोद में उठाता है, अभी तो 8 दिन के बच्चे ही थे, तो आपके चेहरे मुबारक को देखकर आंखें बंद करके कहता है खुदावंद मैंने तेरी नजात देख ली है, अब अपने कौल के मुआफ़िक़ रुख़सत फरमा, क्योंकि जलाल मेरे हाथ के अंदर है, मैं इस पर नजर नहीं टिका सकता तो तेरी औकात है टिका दी। अब मूसा उसके चेहरे को देख नहीं सका, और अगर देखा तो चेहरा जलाली हो गया। मूसा ने उसका चेहरा देखा तो चेहरा कैसे हो गया? जलाली हो गया। यहोशुआ ने, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यहोशुआ ने कहा जनाब अपने चेहरे पे जरा कोई चीज डाल लो, नकाब डाल लो, इंसान अगर कोई से देख लेगा तो मर जाएगा। तो जिसके चेहरे की झलक से लोगों के चेहरे, नबियों के चेहरे जलाली हो जाते हैं, 38 साल का मरीज उसे देख सकता है? उसने तो उसको देखा। यहूदी ने पूछा, आलिम ने पूछा, शरा का आलिम मुअल्लिम पूछ रहा है। मुअल्लिम क्या पूछ रहा है? पूछ वो ये रहे कि देख वो कौन है? कहता है मालूम नहीं, जवान सा आदमी है, खूबसूरत सी दाढ़ी थी, गंदमी रंग, खूबसूरत रंग, आंखें खूबसूरत आंखें, मैं उसके चेहरे पे नजर नहीं कर सका क्योंकि उसके चेहरे से जलाल टपकता था। बस इसने उसके मुंह से जब आवाज निकली ना उठ, तो मैंने जैसे उसकी आवाज मेरे कानों में पहुंची, मेरे कानों की सुनीद ठीक हो गई। जब उसकी आवाज मेरे कानों के पहुंचकर मेरे शरीर, मेरे बदन के अंदर गई, बदन हिलना शुरू हो गया, मेरे हाथ हिलना शुरू हो गए, मेरे बाजू काम करना शुरू हो गए। उसकी आवाज अंदर अभी सरायत कर रही है तो मेरा दूसरा बाजू भी ठीक हो गया। मेरे अंदर जितने फंक्शन थे, मेरे राग, मेरे रेशे, मेरी वेन्स, मेरे टिश्यू अपनी जगह पर आना शुरू हो गए। मैं टांगे हिलाना शुरू की, टांगे हिलना शुरू हो गए, और मैं खुशी के बारे उठा और मैंने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, चारपाई उठाई और चल दिया। जब मैं चल दिया तो मुझे क्या पता सबक है? मैं कितने सालों से बीमार हूं, मैं कितने सालों से बीमार हूं? देर की नहीं हुई, देर की नहीं हुई। मैं 13,800 शपथ होता कि मेनू की पता? कहता आज शपथ है। कहता मैं तो 38 साल से, कितने शपथ गुजारे उसने? 3,648 शपथ मैंने हौज के किनारे गुजारे। मेनू की लगे शपथ की होता, मैं तो मफलूज आ। उसने कहा चारपाई उठा, मैं उठा के भागना शुरू हो गया। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा, यहूदियों ने पकड़ लिखा था बंदा ना बचे रहिए, बंदा ना बता फिर कौन है वो? कई मरतबा शफा तो मिल जाती है, पता नहीं लगता दित्ती के लिए। शफा ही मिल गई। यहूदिया का 10 कौन है? पहली गल बाइबल का भी नहीं उन्हें पता, सिरे तो नहीं पता। भाई बाइबल का पता होता तो पता था ना, शपथ खुदा का पाक दिन है, इसमें तूने काम नहीं करना, इसमें सर पे कोई चीज नहीं उठानी। लेकिन उसने कहा, मुझे जिसने कहा उसने कहा शपथ मुझे नहीं पता, आज शपथ है मुझे नहीं पता। उसने कहा चारपाई उठा, तो मैं उठा के भाग रहा। कितने 1000 साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए, मैनू इस गल का कोई नहीं। तो फिर यहूदियों ने कहा फिर सानू 10 बंदा केड़ा ही लब के दे जिन्हें गुस्ताखी करवाई है। चारपाई नहीं छड़ी, चारपाई उठी चुकी है। यहूदी मारन डे ने, बुरा भला कह रहे अंदर बंदा लब ले जाए। फिर वापस जाने लगा, मेरा आका पता था दिनों गुर्दों को जांचने वाला है ना वो, और मुझे पता था हूँ मुसीबत फंस गया, छुड़ावा भी मैं ही है। मुसीबत में वो हमारा मोर्शद मददगार भी है ना, वो मुसीबत में आ भी जाता है। अगर सदरक मिसक अब्दुल के पास आग की भट्टी में आ सकता है तो एक मारे को नहीं आ सकता जिन्होंंने यहूदिया पढ़ा है। सदरक मिसक अब्दुल के साथ आग की भट्टी में, मुसीबत में वो मेरा नहीं मुस्तैद मददगार। इसका मतलब है चाको चौबंद, हाई अलर्ट। ना उसकी आंख में झपकी है, ना ऊंग है, ना नींद है, ना सुस्ती है। 24 आवर्स आंखें खुली, झपकी नहीं है, क्योंकि वो ना सोता है ना वो ऊँगता है। उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, और वो देखता है मुसीबत केड़ा फंसे है।
कौन मुसीबत में मुझे पुकार है, और जो कोई मुसीबत में पुकारता है मेरा खुदावंद हदूदों सरहूद को तोड़कर उसके पास आ जाता है, चाहे वो आग की भट्टी में हो, चाहे वो शेरों की मांद में हो, चाहे वो आग की भट्टी में हो, चाहे वो शेरों की मांद में हो, चाहे यहूदियों के चुंगल के अंदर 38 साल का मरीज फंसा हो। मैं कह रहा था खुदावंद यीशु मसीह सरहूद और हदूद का कायल नहीं है। वो हर तरह की सरहद और हर तरह की हद पार करके जो मुसीबत में फंसा होता है उसके पास खुद चला जाता है। और आज बाइबल बताती है वो शख्स मुसीबत में फंस गया है और कहता है बता किसने तुझे चंगा किया, किसने तुझे शिफा दी। वो कहता है मैं नहीं जानता कौन है वो, किसने मुझे शिफा दी, मैं नहीं जानता। बस उसने कहा उठ और अपनी चारपाई उठा। मैं चारपाई उठा के चल रहा हूँ। बाइबल बताती है यीशु मसीह उसके सामने आ गया। जैसे उसके सामने आ गया उसने शोर डाल दिया और मिल गया मिल गया मिल गया जिसने मुझे चंगा किया। ये है वो शख्स जिसने मुझे चंगा किया। मेरे आका ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मेरे आका ने कहा जा फिर गुनाह कुछ नहीं, सिर्फ क्या कहा जा फिर गुनाह ना करना। और एक साथ और बात कही, हवाले के अंदर लिखा एक साथ और बात कही, जा तेरे गुनाह माफ हुए। अगर तू गुनाह करेगा तो 38 साल तो अगे पे यहाँ से गुनाह दे सबको सिर बीमार हो जाएगा तो बुरा हो जाएगा। क्या तेरे गुनाह मुआफ हुए। याद रहे दुनिया के अंदर एक हस्ती है जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। गुनहगार उसके पास लाए गए। एनफेल में आपने किसी गुनहगार पर इल्जाम नहीं लगाया। कभी उसने शराबी को शराबी नहीं कहा, जानी को जानी नहीं कहा, झूठे को झूठा भी नहीं कहा। मुश्किल तो है मेरी जो बात मैं कर रहा हूँ, ये आखिरी बात है, जो आखिरी बातें मैं कर रहा हूँ मुश्किल है काफी। कभी उसने जनाकार को जनाकार नहीं कहा। एक औरत एनफील्ड में पकड़ी गई, आप नीचे बैठ के उंगली से लिखना शुरू हो गया। कहा पहला पत्थर उसे वो मारे जिससे गुनाह नहीं किया। तो जब बाइबल मुकद्दस में लिखे आप कुछ लिख रहे थे, थोड़ी देर के बाद आपने अपनी निगाहें मुबारका को ऊपर उठाया और वो खातून बिल्कुल तन तनहा खड़ी थी। आपने उससे फरमाया क्या इल्जाम लगाने वाले कहाँ गए? कहीं सब चले गए। मेरे आका ने कहा जा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, मैं भी कुछ बड़े इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चली जा। एक बदकार औरत थी, एक बदकार औरत थी। जब यीशु मसीह शमौन कोरी के घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे, वो बदकार औरत आई और आपके सर के ऊपर इतर डालकर आपके पाँव को अपने आंसुओं से धोने और अपने बालों से पूछने लगी। शमौन बुड़बुड़ाने शुरू हो गया। कहता है अगर ये नबी होता तो जानता ये औरत क्या कर रही है, ये बदकार है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये बदल फरोश है, ये खातून ठीक नहीं है। मेरे आका यीशु मसीह ने उसके दिल के ख्याल को मालूम किया और कहा शमौन तेरे में घर आया, मेरे पाँव धोए नहीं धोए। जब से ये औरत आई अपनी आंखों के आंसू बहा बहा कर मेरे पाँव को धो रही है और अपनी इज्जत, ये इज्जत है ना उसकी, ये इसकी इज्जत है बाल, और इन बालों को मेरे पाँव के ऊपर रख कर मेरे पाँव को साफ कर रही है। अब शमौन मैं तो इस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, तूने इल्जाम लगाया। मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ जहाँ इंजील सुनाई जाएगी इस औरत का जिक्र किया जाएगा, इस औरत का जिक्र किया जाएगा जहाँ जहाँ इंजील सुनाई जाएगी। आप महसूल लेने वाले ज़कई के घर में चले गए। ज़कई को लोग कहते हैं महसूल लेने वाला बदकार शख्स है, बदकार। मेरे आका ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जाके बैठ गया उसके घर में, उसके दिल में खुद बात है। उसने कहा आका तेरी वजह से इल्जाम लग रहे हैं मुझ पर, और ये इल्जाम मुझ पर नहीं तुझ पर लग रहे हैं। तुझे कह रहे हैं मैं, तू यार है महसूल लेने वाले का, तू यार है काफिर इंसान का, तू यार है बदकार शख्स का। आका जिसकी वजह से इल्जाम लग रहे हैं, आज मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को और जिनसे नाहक लिया है 4 गुना उन्हें देता हूँ। मेरे आका ने कोई बात नहीं कहा, आज इस घर में ज्यादा आ गई। बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह शराबियों के पास चला गया, प्रोस्टिट्यूट औरतें, बदकार औरतें, जिस्म फरोश औरतों के पास चला गया, खाओं के पास चला गया, महसूल लेने वालों के पास चला गया। उस पर इल्जाम लगे, उसने इल्जाम नहीं लगाया। मैं साथ रही, उस पर इल्जाम लगे,
उसने इल्जाम नहीं लगाया, उस पर इल्जाम लगे ये शराबियों, खाओ, बदकारों, महसूल लेने वालों का यार है। उसने इल्जाम अपने ऊपर ले लिए, 38 बरस के मरीज का इल्जाम भी अपने ऊपर लिया। हाँ वो खाती है, वो गुनहगार है, उससे कहा जा फिर गुनाह न करना, तेरे गुनाह माफ हुए, मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चला जा, सलामत चला जा। और यकीन जानिए उसकी वजह से यीशु मसीह को मार देने लगे। तो गुस्से में आ गए यहूदी गुस्से में आ गए, कहते बता कौन है, कहते इन्हें शफा दी थी, एक होता है इन्हें मेरे गुनाह भी माफ कर देते। जब बंदे ने बरकत मिले ना तो सीना चौड़ा करके आ, मैंने मैंने उसे उठाया ही नहीं, मेरे गुनाह भी माफ कर देते थे। यहूदियां पाल गए यीशु मसीह, और लिखा है यीशु को मारने लगे, संसार करने लगे, मार देने लगे, और फिर इसके बाद साजिश करना शुरू की। इसका मतलब ये है यीशु मसीह हमारी बदकारियों की खातिर इल्जाम अपने ऊपर लेता है, हमें बेइल्जाम ठहरा देता है, हमें बेइल्जाम ठहरा देता है। इल्जाम किसके ऊपर ले लेता है? यीशु ऊपर आ गए, हम अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है और क्या करता है, हमें बेइल्जाम ठहरा देता है। आज शाम अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएं, दो तरह की चीजें हैं। एक पहली चीज, हमारे रूह को गुनाह लग चुके हैं, जिसको यीशु मसीह कहता है जा तेरे गुनाह मुआफ कर, फिर गुनाह ना करना, और अगर गुनाह करेगा तो इससे ज्यादा बड़ी बीमारी में आ जाए। हमारे बदनों के अंदर गुनाह जब लगते हैं तो उसका इजहार कहाँ होता है? अंदर रूह को गुनाह लगा, बदन के अंदर इजहार हो गया। यीशु मसीह रूह के गुनाह को भी खत्म करता है और बदन की बीमारी को भी खत्म करता है। आमीन। यीशु मसीह रूह के गुनाह को मुआफ करता है और बदन की बीमारी को चंगा करता है। 38 बरस का मफलूज उठा दिया, और एक मफलूज चारपाई से ऊपर से नीचे जब लटकाया गया तो बाइबल में लिखा है उस मरीज को चंगा किया और कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो यीशु मसीह आज शाम दो काम यहाँ करेगा। आपने कहा था जब तक मुझे तू बरकत ना दे मैं तुझे जाने, ईमान पर कायम है, ईमान पर कायम है कि जब तक वो मुझे बरकत ना दे जाने नहीं देंगे हम। आइए फिर खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए। काम करने लगा हूँ, रूल कुछ मेरी जिंदगी के अंदर इस वक्त जो काम कर रहे हैं उसके वसीला से मैं ऐलान करने लगा हूँ। इस दुआ के दौरान मेरी बात गौर से सुनिएगा, अभी जो बातें मैं कर रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। इस दुआ के दौरान बहुत से लोग रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस दुआ के दौरान बहुत से लोग रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएंगे। दूसरा काम, इस दुआ के दौरान, इसी दुआ के दौरान बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इब्लीस सता रहा है, आजाद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर गुनाह लगे हुए हैं, अगर वो यीशु मसीह से कहेंगे ऐ खुदावंद मेरे गुनाहों को मुआफ कर, अब भी वो गुनाह भी ठीक हो जाएंगे, और जो बीमारियां लगी हैं वो भी जाती रहेंगी। आंखों को बंद कर लेंगे। आप ईमान रखते हैं यीशु मसीह अगर यहाँ मौजूद है, तो जब यीशु मसीह मौजूद होता है तो जब वो गुजरता है तो उसके गुजरने से उसकी पोशाक का कोई किनारा छूता है तो वो चंगा हो जाता है। आज उसकी पोशाक का किनारा छू लीजिए। हम उसी गीत को दोबारा से शुरू करेंगे, बरकत दे और खुदा की बरकत दे। अब नीचे चले जाए, नीचे चले जाए, नीचे चले जाए। चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की टीम मेरे साथ स्टेज पे आ जाए दुआ के लिए। ओरी बाबा 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 रसी तो पादी समाज से गुजारिश है मेरे साथ आइए दुआ करें। लेकिन पीछे पीछे रह रहे क्योंकि कई मरतबा एकदम लोग सारे आगे आ जाते हैं। आइए खादम दुआ करें। बच्चों को मना करें जो सिक्योरिटी के लोग हैं, दुआ करेंगे, दुआ का टाइम है, अपने हाथों को उठाएं और दुआ करेंगे। मैं खादमों से गुजारिश करूंगा, पादरी सेवान से, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की टीम से, स्टूडेंट से, आओ मिलकर दुआ करें, आओ मिलकर दुआ करें। सारे आइए मेरे साथ स्टेज पे। कुछ आगे चले जाए, कुछ आगे चले जाए, इस तरफ कुछ चले जाए, कुछ इस तरफ आ जाए। यस, उठाए हाथ आओ, उठाए हाथ थोड़ा इस तरफ होते जाएंगे तो और जगह है।
آئیے بیٹھے چاہے آئیے خادموں کے ہاتھ کھپے سے برکت ملتی ہے خادم ہاتھ اٹھاتے ہیں برکت آتی 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 ہے اٹھائیے دونوں ہاتھ میں آپ سے منت کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے برکت آپ کی ہے کئی مرتبہ ابلیس ہمارے ہاتھوں کو اٹھنے نہیں دیتا کئی مرتبہ بیماری اپنے ہاتھوں کو اٹھنے نہیں دیتی یسوع مسیح فرماتا ہے اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو پاک ہاتھوں کو اٹھاؤ اور برکت چاہو دعا کرو اپنے لیے دعا کرو اپنی بیماریوں کے لیے دعا کرو اپنی مشکلوں کے لیے اپنی مصیبتوں کے لیے اپنے گناہوں میں پھنسے ہوئے اپنے گناہوں میں خدا کی بات کا بنائے اپنی مشکلوں میں خدا کی بات کا بنائے اپنی مصیبتوں میں خدا کی بات کا بنائے اپنی تنگیوں میں خدا کی بات کا بنائے خدا یہاں موجود ہے ہاللویا آئیے اپنے دونوں ہاتھ خداوند کے حضور اٹھا کر بولے خداوند مجھے بلیس کر خداوند مجھے بلیس کر اٹھائیے ہاتھ اور خداوند سے کہیے خداوند میرے ہاتھوں کو برکت دے مجھے برکت دے مجھے برکت دے ہاللویا یہ برکت کی شان ہے آج کی رات بابرکت رات ہے جو روح القدس چاہتے ہیں کہ خداوند کا روح القدس انہیں ملے بلند آواز سے دعا کرے بلند آواز سے کہ خداوند روح القدس کا مسا مجھے دے آج خاموش نہ رہیے جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر گناہ بہت ہو چکے ہیں جو لوگ شراب نوشی کی عادی ہیں جو لوگ جوئے کے عادی ہیں جو لوگ طرح طرح کے ایسی لعنتوں کے اندر پھنسے ہیں آج میں آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑا اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے آپ شرابی ہیں پریشان نہ ہو یسوع آپ کا بھی ہے آپ جوا کھیلتے ہیں پریشان نہ ہو یسوع آپ کا بھی ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے وہ آپ کا یار ہے وہ آپ کا یار ہے وہ آپ کے گناہ اٹھانے کے لیے آیا ہے اپنے گناہ یسوع مسیح کو دیجئے اپنی بدیاں یسوع مسیح کو دیجئے اپنی غلط عادات یسوع مسیح کو دیجئے جو جادوگری کے اندر پھنسے ہیں آج یسوع مسیح سے کہیں خداوند میرے زندگی کے اندر سے تعویذوں کے اثر کو ختم کر جادو کے اثر کو اگر آپ کے ماں باپ اس مرض کے اندر تھے تعویذوں کے جادو کے تو خداوند یسوع مسیح آج آپ کی دعا کے وسیلہ سے ان کو بھی آزاد کر کے آپ کی تخمی لعنتوں کو دور کرے گا آپ کی جنسی ماروسی لعنتوں کو دور کرے گا دعا کیجیے گا اور آپ ایسے بیمار ہیں تب بھی آپ دعا کیجیے گا بیمار ہیں تب بھی دعا کیجیے اور اپنی بیماری کا نام لیجیے چھڑکیے اپنی بیماری کو چھڑکیے بلند آواز سے چھڑکیے اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہے تو ٹی بی کا نام لے کر چھڑکیے اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے بواسیر کا نام لے کر چھڑکیے اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے گردے کا نام لے کر چھڑکیے اگر آپ کو ہاتھ کا مسئلہ ہے ہاتھ کی مرض کا نام لیجیے ہاتھ دل پر رکھ کر چھڑکیے اس کو اگر آپ کے وولز بند ہیں یا آپ کا کوئی اور پرابلم ہے دل کا چھڑکیے یسوع مسیح کے نام سے اگر آپ کو دردیں لگی ہوئی ہیں آپ اپنی دردوں کو چھڑکیے بائبل مقدس کے اندر لکھا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں آج اختیار کو استعمال کیجیے یسوع مسیح خدا باپ نے موسیٰ
मूसा से कहा, मूसा क्यों मुझसे फरियाद करता है? अपनी लाठी उठा और पानी पर मार। इख्तियार आपके पास है। ये बीमारियां कई मर्तबा आती है खुदा के जलाल के लिए, पर इसे छिड़किए इसे, इन बीमारियों को छिड़किए। हम दोनों हाथों को उठा के आखिरी ये गीत है, इसके बाद हम सारे खादम दुआ करेंगे आपके लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने अपने खादमों को ब्लेस किया है। ये जो खादम यहाँ मौजूद है, जो ऊपर, इनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने इन्हें इक्वल ब्लेसिंग दी है और कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ, एक को नहीं सबको दिया है। और कहा है कि मेरे नाम से इब्लीस की कुदरत पर गालिब आओ। के शोले इंसानों के दरमियान मौजूद है, रूहुल कुद्स इंसानों के दरमियान मौजूद है, रूहुल कुद्स इंसानों के दरमियान मौजूद है। रिसीव कीजिए इसको, रिसीव कीजिए, लीजिए रूहुल कुद्स को, लीजिए रूहुल कुद्स को, लीजिए रूहुल कुद्स को। हालेलुया। मेरी बीमारी को चंगा कर, मेरे गुनाह को माफ कर। ये गीत आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। इस गीत के दौरान आपकी दुआ ही आपको बहाल करेगी, आपकी दुआ ही आपको बहाल करेगी। कहिए उसे, खुला कमाल से मिलकर कहिए उसे, जिस्म और रूह में तू बसिया। यीशु के नाम से गिर जाए। यीशु जब आएगा ऐसे ऐसे होगा, शैतान गिर जाए। खुदा नवाज से कहिए, जिस तरह खुदा के रोल के साथ लगाए तक सुनाने के अंदर दुआ करें ताकि खुदा का रोल कुछ इंसानों की जिंदगी के अंदर और दस्तक से पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सारे खादम मिलकर दुआ करें। आइए हम सारे खादम आसमानी खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सारे खादम इस वक्त तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। वो इख्तियार जो तूने कोई कलवरी पर अपने खादिमों को ट्रांसफर किया, वो इख्तियार जो तूने अपने लोगों को दिया कि इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो, हम यीशु के नाम से हर तरह के जादूगर की तासीर को, हर तरह की ताबीज़ों की तासीर को, हर तरह की बदियों की तासीर को जो इन बदलों के अंदर छुप के बैठे हैं, हम आग को, रूहुल कुद्स की आग को जो आसमान से नाज़िल होती है, यीशु के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से आग आसमान से जो नाज़िल होकर चूहों को तोड़ देती है, अभी इसी वक्त इन
अपनों पर ठहर जाए यीशु के नाम में। इब्लीस चलाना शुरू करे, इब्लीस की मकारी यहां से खत्म होना शुरू हो जाए। इब्लीस, हम तुझे खुदा के बेटे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, हम सारे खादम मिलकर इब्लीस तेरी जादूगरी को, तेरे तावीज़ों को, तेरी ऐसी नापाकी की तासीरों को जो बदरों के अंदर तू लगा के बैठा है, हम सारे खादम मिलकर यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, इब्लीस यीशु के नाम से बदरों से बाहर आ, बाहर आ यीशु के नाम से। हर तरह की तेरी तासीर टूट जाए, हर तरह का तेरा असर टूट जाए। और वो लोग आए खुदावन जो आज अपनी शराब नोशी का इकरार कर रहे हैं, जादूगरी का इकरार कर रहे हैं, या इन ऐसी चीजों का इकरार, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। दाऊद की तरह खुदावन कह रहे हैं, फजल लाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे। आए खुदावन हम सारे खादम मिलकर तेरे हुजूर बदस्ते दुआ होकर मिन्नत करते हैं, आसमान को खोलकर इनके गुनाहों को माफ कर यीशु के नाम से, यीशु के खून से। आए खुदा यीशु के खून से, क्योंकि जो कोई तेरे बेटे यीशु का खून जिंदगी में लेता है उसकी जिंदगी गुनाह से वो बर्बाद हो जाती है। खुदावंद अब हम सारे खादम मिलकर उन बीमारों को तेरे हुजूर याद करते हैं जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर फंसे हुए हैं, जो खुदावंद रोगों के अंदर फंसे हुए हैं। जिस तरह 38 वर्ष का रोगी वो घोष के किनारे पड़ा हुआ था, फरिश्ते का इंतजार करता था, आज ये खुदावंद कई फरिश्तों का इंतजार करते हैं, लेकिन आज कोई फरिश्ता नहीं आया। आज तेरा बेटा यीशु खुद उतरा हुआ है, और जब तेरा बेटा यीशु खुद उतरता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोई पाक साफ होते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं, और जब तू गुजरता है तो तेरी जो पोशाक का किनारा छू लेता है वो भी चंगा हो जाता है। आज आसमानी खुदा हम हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से झिड़कते हैं। सारे खादम मिलकर कहते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से बीमारियों बदन से बाहर आओ, बाहर आओ यीशु के नाम से बदन से। हर तरह की दर्दें खत्म हो जाए बदन से, हर तरह का रोग बदन से खत्म हो जाए, हर तरह की बवासीर यीशु के नाम से बदनों से जाए, जाए यीशु के नाम। हर तरह के दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, शुगर के अमराज, ब्लड प्रेशर के अमराज खुदा के बेटे यीशु के नाम से बदन से दूर हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आबा बाप, हम सारे खादम मिलकर उन ईमानदारों के लिए मिन्नत करते हैं जो बाप आज तेरे रूहुल कुद्स के लिए तरस रहे हैं, जो आज तेरे रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए अपने हाथों को उठाए हुए हैं। आए बाप, हम यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं, जैसे तूने ईदे पेंतिकोस के दिन रूहुल कुद्स को नाज़िल करके लोगों को भर दिया, हम खादम मिन्नत करते हैं वैसे ही अपने रूहुल कुद्स को नाज़िल फरमा दे यीशु के नाम से। बदन रूहुल कुद्स से भरना शुरू हो जाए। रबारा संतो को रो बारा सी तो करो रिबी की तो करो बाला तंती सुकु रबा बदन रूहुल कुद्स से भरना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बदन रूहुल कुद्स से भरना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बदन रूहुल कुद्स से भरना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। बदन रूहुल कुद्स से भरना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और रिकी तुकु रुपो बरा संतो को रो और रिबी की आभा संतो को रो और रिसो तो को रो बशिंता सिया और रिबी के रबा संतो को रो बाबा सी तो को रो ही तो को रो। जब तक तुझे हुक्म ना दे कोई इब्लीस तेरी तासीर यहाँ ना चले, इसी तरह आराम से साकन बैठा रहे यीशु के नाम से हजूरी को बर्दाश्त कर। जो गैर जुबानें नहीं बोल सकते थे, खुदा उनकी जुबानों को तब्दील कर रहा है, खुदा उनकी जुबानों को तब्दील कर रहा है। शर्माए ना, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करे। खुदा आपकी जुबानों को खोल रहा है, खुदा आपकी जुबानों को खोल रहा है। खुदा ने आप पर रूहुल कुद्स को नाज़िल किया हुआ है। रूहुल कुद्स आपकी जिंदगियों के ऊपर ठहर चुका है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है और उसने आपको छू लिया है, उसने आपको छू लिया है। इसलिए इजहार कीजिए, अपनी जुबानों को खोलिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। पूरी की दुआ खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रूहुल कुद्स के लिए, तेरे रूहुल कुद्स के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह से तूने आज़ाद की, यीशु के नाम से इस बच्ची को तूने आज़ाद किया, तो बच्ची इसी तरह तेरे नाम को चला। तालियां बजाकर शुक्रगुजारी करें, हाथ लहरा के हालेलुया।
आप सबों को कसरत से बरकत दे। God bless you.